दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरत, डोलन तेरा को प्रभु। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाई, नानक की प्रभ बेनती। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिरत फिरत प्रभ आया, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। फिरदे फिरदे अनेक जन्मां तो जोनियां तो आया। ऐनी कि इसे जन्म विच पिछले कई जन्मां तो भटके हुए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। महाराज अगे दोनों हाथ जोड़ के बेनती है कि अपनी भगती दे दिओ, क्योंकि भगती जो भगती विच लाणगे, किरपा करके देणगे ताई होएगी। इस सानू लगता है, भलेखा है कि असी महाराज नाल प्रेम करांगे, असी शरधा रखांगे, असी भरोसा रखांगे। ऐसा दाता गुरु पिता जी प्रेम देंदे ने, जदों देंदे ने ताई मिलदियां ने। असी अपने विच जरूरत नहीं है कि असी भरोसा रख सकीए। साडा भरोसा तो 1 मिनट तो पहले डोल जाना है। ताई तां असी अरदास विच रोज मंगदे हां, सिक्खां नूं सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। ये भरोसा दान, विसाह दान, प्रेम दान, शरधा, ये सारी महाराज देंदे ने, तां मिलदियां ने। ये महाराज कृपा करके देंदे ने। महाराज कृपा करन, सारी संगत ते मेहर भरिया हाथ रखण कि अपनी भगती दा दान, अपनी संगत विच बैठाण दी जिहड़ी कृपा है उहदा दान, ये सारे दान दे के सानू निवाजण। महाराज दी जिहड़ी संगत करना है, वो आप जी ने किन्नी वारी श्रवण कीता है, कीर्तन रूप विच करदे हो। वड भागी हर संगत पावै, भागहीन ब्रह्म छोटा खावे। कि वड भागां नाल ही वड्डे भाग, वो वड्डे भाग भी असीं कोई पुण्य करके महाराज की कृपा नाल बणे होणगे ते तुहानूं संगत मिल रही है। ते जिन्हां दे भाग नहीं बणे, उन्हां दे हले जमा दियां चोटां खाणियां लिखियां नहीं, तां करके वो हले संगत विच नहीं आए। जदों उन्हां दा भाग स्वरणगे ते संगत विच आणगे। एक सानू मनुखा देही मिल गई। मनुखा देही मिलण दा मतलब है कि महाराज ने अधिकारी समझिया है, कृपा कीती है कि गोबिंद मिलण की ये तेरी बरिया, ये सानू वारी दिती है। अपने आप नाल मिलाप भी जिहड़ी जोत है वो परम जोत विच जाके मिल जाए। ते दूजा फिर सानू संगत देती, होर भी साडे ते जिहड़ा है वो परोपकार कर दिता। जे संगत ना देंदे सानू ये गल्लां किवें पता चलदियां। ते साडे अंदर जिहड़ी शरधा महाराज ने कृपा करके संगत विच बिठा के लगाई है, वो किवें लगदी। हले ते इनू होर पक्कियां पक्कियां करना है, संगत रोज कर करके। अज महाराज की कृपा नाल संगत विच आण दा महत्तम या संगत की वडियाई ये अपने मन विच पक्की कर लैंदे हां कि जदों जिंदगी जिन्नी है दित्ती महाराज ने, होर स्वास दिते ने, संगत ना कदी छुटे, संगत हमेशा ही करदे रहिए। महाराज की कृपा नाल देखो कि 4 तरह की असी जिहड़ी है ना वो सत्संग मनदे हां। पहली तरह का हुंदा है अकाल पुरख वाहिगुरू जी दा ही संग करना, वो सत्संगत। जिवें नाम जपना, कीर्तन करना, भी महाराज दी निरोल उस्तत कर रहे हैं, महाराज दी बाणी पढ़ रहे हैं, वो हो गया महाराज दा सत्संग करना। एक दूजे नंबर दा सत्संग आंदा है जिन्हां दा महापुरुषां दा महाराज नाल मिलाप हो चुकिया है, उन्हां दी संगत करना। वो भी सतसंगत कहवांदी है कि वो महापुरुषां दी जिहड़ी सेवा कीतियां, उन्हां दे बचन मनिया, साडे अंदर जिहड़ी है भगती वाले गुण ने, बूटा जिहड़ा अंदर है वो लग जाता है। क्योंकि वो महापुरख भी अकाल पुरख वाहिगुरू जी दियां ही गल्लां सुणांदे ने। ते दूजे नंबर की संगत हो गई जिन्हां नूं मिलाप हो गया है, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है, वो ब्रह्म ज्ञानी महापुरखां की संगत करना। फिर तीजी संगत होंदी है जिहड़ी असी आपस विच करदे हां, जिन्हां दा हले मिलाप नहीं होया पर वो पांदी ने उस रस्ते ते।
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੋਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਥ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਐਸੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਤ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਸ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਉਹੀ ਤਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਲੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਰਨਾ ਹਲੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭਵਜਲ 'ਚ ਹੈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵਜਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਹੋਰ ਗਲਤਾਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਥਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਰ। ਜੇ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥਾ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ, ਐਸੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਣ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਜੇ 100 ਵਾਰੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਨਤ, ਜੇ 100 ਵਾਰੀ ਲਾਨਤਾਂ ਪਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਵੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਲਾਨਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ 100 ਵਾਰੀ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਗ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤ੍ਰਿਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਰਹਿਰਾਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੁੱਟੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਗਤ ਦੋ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ, ਇੱਕੋ ਉਹਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਭ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਪਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਪਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇਣ। ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਉਪੜ ਜੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਵਰਤਾਣਾ। ਕੈਸੀ ਵਡਿਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਵੀ ਨਾ ਐਨੇ ਸਖਤ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਰੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਟਿਕ ਕੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੜੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਲਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭਾਈ ਭਗਤੂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂਜੇ ਗਏ, ਐਸੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਥੱਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਲ ਕੋ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਥੱਕੀ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ,
ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਓ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਈ। ਸੰਗਤ ਐਨੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਵਾਹ ਮਾਂ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਘੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤ ਕਾਰਜ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈਆਂ। ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਰਾਤੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਕੀ ਖਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੰਤ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਜਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਐਸੀ ਬਰਕਤ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਪੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਅਦਬ ਤੇ ਪੈ ਜਿਹਨੇ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਪਲੰਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਗੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਲਿੱਤੇ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ, ਰੋਗ ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਟਾਓ ਸੋਗ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। 200 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਯੂ ਸੀ ਉਹ 3.5 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੀ, ਗੋਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ 32 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਹਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਪੂਰੇ ਦੌਰੇ ਤੇ, ਅਸਾਮ ਵੱਲ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਮਨ ਚਾਹੋ ਗਨੇਰਾ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਸੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਜੜ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜਬ
जीवत कई हजार। महाराज को सिख पूछते, महाराज जे आप जी की खुशी होए ते आप जी की देंदे हो? महाराज कहते, एक सिख दे त्यार बर त्यार एक सिख दे दर्शन जड़े ने वो दे देंदे ने जे मेरी खुशी होए। महाराज जे उस तो वध खुशी होए फिर तुसी की देंदे हो? महाराज कहते, जे उस तो वध खुशी होए ते पंज सिंगां दे दर्शन करा देंदे ने। क्यों? पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान, पंजां विच मेरा वासा है। ते महाराज कहते पंज सिंगां दे दर्शन दे देंदे ने। महाराज जी उस तो भी ज्यादा डाढ़ी खुशी होए, बहुत ही खुशी होए फिर की करदे हो? ते महाराज कहते अपनी प्यारी संगत ओदे घर भेज देंदे आ जिदे ते मेरी बहुत खुशी होती है। देखो महाराज ने अपने दर्शन का मोल घट जाणिया ते संगत दे घर जेड़े चरण पैणे ने संगत करनी ओदा मोल ज्यादा जाणिया। महाराज पहले कह रहे ने कि एक सिंह दे दर्शन करा देने आ, खालसा मेरा रूप है खास खालसे में हूं करो निवास। जे होर ज्यादा खुशी होए महाराज कहते पंज सिंगां दे दर्शन करा देने आ ते पंचे पावे दरगह मान। ते फिर महाराज जी उस तो भी ज्यादा खुशी होए फिर की करदे हो? कहते फिर अपनी संगत भेज देना उहदे घर जिहदे घर मेरी ज्यादा खुशी होती है। ऐसा महाराज संगत नूं प्रेम करते दसों पातशाहियां। फिर दसों पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी हजूरी विच जे संगत बैठी होए ते दीवान गज वज के होंदे ने, जिथे असीं कहने झूलते निशान रहे पंत महाराज के सजते दीवान रहे। महाराज कृपा करन सारी संगत ते मेर भरे हाथ रखण। जो ये विचार वडियाई सुनी है संगत दी हृदय विच वसे, रहंदे स्वासां तक गुरु पिता दी संगत कदी ना छुटे। इस दर नूं छड्ड के कोई होर दर कदी ना तकीए। सदा महाराज ते अपनी आस भरोसा विश्वास ये प्रेम महाराज इस तरह अंदर लगा देण कि कदी कदी कटे ना। प्रेम कैसा हुंदा है? ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਲ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰਸ ਹਰ ਪਲ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਰਸ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਹਲੇ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ? कहो कबीर जन भये खासे प्रेम भगत जय जानी। जिन्होंने प्रेमा भगती जानी है उन्होंने महाराज खालसे मंगते हैं। महाराज सारी संगत ते मेरे भरे हाथ रखण। संगत विच एक ऐ भी वडियाई देखो, जे ग्रंथी सिंह जी जुड़ जाए अरदास करते हुए या फिर संगत विचों कोई भी एक जी कीर्तन में जो असीं महाराज अगे बेनतियां कर रहे हैं, बाणी पढ़ते हुए जो बेनतियां कर रहे हैं, किसी एक कोई बड़भागी रूह ऐसी हो जाए जिहड़ी जुड़ के बेनती कर ले कि महाराज सारी संगत ते मेरे भरे हाथ रखो, ते महाराज ने सारी संगत नूं ही बरकतां दे देणियां ने। फिर महाराज ने एप्लीकेशन उपर साइन करन टाइम ए थोड़ी ना देखना है कि संगत विच एक ए प्राणी बैठा सी जिहड़ा सी योग ही नहीं सी, ऐनी बरकतां दे। महाराज ने बरकतां दे खुले खजाने दे देने ने। ऐसा केवल गुरु की संगत विच ही हो सकता है, होर किधर नहीं हो सकता। महाराज कृपा करन होइयां बेअंत भुलां बख्श लैणियां जी। बाणी हृदय विच वसे बाणे दी सदा लाज रहे, झूलते निशान रहे सजते दीवान रहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल।